Всем привет, дамы и господа. В общем, мы продолжаем проходить Kingdom Come. Да, все правильно. В общем, в прошлой серии я накосячил там, конечно, все. Как всегда. Ну не могут мне не звонить, когда я не записываю. Просто не могут. Блядь, такая вот хуета. В общем, сбежали мы оттуда. Сейчас нам сказали идти куда-то. Так. Подожди. Если тебе нужен свет ночью, то воспользуйся факелом, удерживая один. Заебись. Удерживая. О, ух ты. Симпатява. Ага. Ладно. Он просто держит левой рукой. Be a bit more. Huh? Что тут дядя делает? Да, пройдут. Hey. Дядя, мать твою. Damn. В общем, довольно интересная и разнообразная игрушка. Мне в ней и приколы, типа, есть и смешные моменты, есть и такие, типа. Так, мне же бы одеться, наверное, чтобы я не простыл-то. Здесь же, наверное, такое можно, да? What is it? Что надо от меня, а? Так, а мне куда? Мне куда-то сюда. Идите на стену по лестнице. You think Sigismund wouldn't catch up with us in the forest? Here, at least, we have a chance to defend ourselves. The well is deep, and we've got decent stocks of food. I reckon not. There's too few of us. Все что-то болтают, всем что-то интересно. Нам сказали вроде как. Sigismund and his army prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Я чуть никого там не вижу. Чуваки, это у вас такая текстура не прорисованная, да? Ладно, давай поболтаем. Сейчас и эту еще деревню спалят, нам опять вообще куда-нибудь свалить и все, и пиздец. Что случилось? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig! What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat.
I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. Что он But tell me, наваливает, friend, мне кажется. how on earth did you manage to get away? Thank God Да, for вообще this здесь temper. персонажей очень много, When it на кого began, мне напоминает. Sigismund's Tatars Вот crawled батя into наш, their он, блядь, holes Чак and left Норрис storming вылитый, the на. castle Вот from это most Гендаль, clever блядь. weather. Вот посмотрите вот We were на... able to sneak out Который right на under стене, their вот этот noses. пан. The Lord be Старикан. praised. We wouldn't have stood a chance В натуре against them. персонажи прям как Would you like вот, to spend the вот night целый, in Talmberg? сука, No, Гендель, no. блядь. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund Блядь, should мне тебе меч come, надо отдать. better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Rattay now! Короче, нам отсюда надо свалить, да, я так понял. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Это Кубович, блядь. Да? What is Henry! it? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да заебал ты своей едой. А хуй он так жрать хочет? Прям меня достал в прошлый раз. Я рогалихи-то напиздил. Кстати, мне, блядь, нравится, сука, у меня стрела плохого качества. Та самая стрела, в которой меня, походу-то, сандалили, блядь. Я могу просто взять, блядь, сюда и ей пальнуть нахуй кого-то. Было пиздато, если было бы достижение, короче, да, найти того поца, который меня пальнул, да, и ему еще захуя. Это, блядь, вообще, сука. Я вот так вот, да, бежал. Вообще здесь карта, в принципе, такая, прям ничего, да. Ну, считай, бежал я долго. Это еще в том плане, вон здесь какие-то палатки, да, это я по дороге бежал, а тут можно куда-то свернуть, а тут какие-то. В принципе, все довольно неплохо.
Я глянуть хочу, мне это где сделать, прости. Неисследованное место. Новое занятие. Держать караул на крепостной стене. Мне типа тут что ли стоять? Да глазастый, я вот там ничего кроме. Ну он там кто топает. Типа очень высокие бортики, конечно. Странно как. Так. А, ну я похавался, нормально. Блин, при дожде у меня есть провисание прям лютое. Так My вроде она respects to держит, you. неплохо. Что ты думаешь о спасении? What do you think about the flight of the Skalitz folk? I'd say Sir Rodzik is a fine lord. He made the most of Ну, чё это такое? Что, блядь? Ну чё ты лыбишь? Не, рожай давай уже, ну. Сука. Wandering around like a stray sheep Блядь, тебе... must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Ну, у меня вся одежда подранная уже просто. Если вам необходимо дождаться чего-нибудь, вы можете переждать время, нажмите Е и удерживайте сколько вы хотите. Нажмите Е. Тайм. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Ты заебал меня в натуре уже своей едой. Так, надо бы... Типа вот, наверное, меня как бы сам... В прошлый раз он меня тормознул на кат-сцену, когда я садился, да? 5 часов утра. Погнали. Сейчас ночь скипнем, а там поглядим. Там уж ночь она никому не нужна, нахуй. Сытость 47, энергии 71, здоровье 100. Ну, хоть по хпам у нас неплохо. Ну чё, все что ли? Так, подожди, а задание я где могу взять? Игрок, карта, журнал. Беги. Так. Вот, основные задания. Не, подожди. Переход. Сумма. Блин. Главный, побочный. Прошлый. Блин, а где задание-то посмотреть? Я не помню или не знаю. Не, ну так вот, да, так вот видно, типа, я ничего не хочу сказать. Ты сюда вот подошел, там видно, ну под тобой есть, ну типа, не знаю. Как там у них все. Че, еще что ли? Давай вот сколько? Ну давай до 7, блядь, подождем. Сколько ждать-то? Ага, вот. Что случилось? Обед, я понял. Или чё? Куда, блядь, сел? Манулись, алло. Идите на сцену на... Да бери ты нахуй все, блядь. На стену наружную. Куда, блядь, идти-то? Ну все, пиздец.
see how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. You don't want to end up like them. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Там девка, что ли? Типа поворачиваем. У них король девка, что ли? Ну, волосатая какая. А, не, господи, там же рыжий был, да, чё я это сам. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Типа этот меня видел, по идее. Похорони своих родных скальц, поговорите по мною, запустите лошадь. I feel quite hungry. Да ты меня бесишь. Дядька, оп. Ничего себе не сломал. Jesus Christ be praised. Так, зачем...
Мне нужно попасть в Скалец. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? So he could loot it? Correct. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Ладно, не будем тут разглагольствовать. Да, блять, уберите этот факел, заебал. Так, где это я? Я не могу залезть. Я ж тут не застрял. А, не, нормально. В общем, по идее, мне надо попасть назад в Скалицу. Так, не так? Я все еще не понимаю, где мне поглядеть мои задания. Журнал. А, вот, да, текущая задача. Выберитесь из зала. Ну, зависло. По идее, как бы начинается свободный мир. Мне бы, блин, одежду поменять, что ли. Крестьянин. И это крестьянин. Так. Good day to you. What do you need? Can we trade? If you've got the coin. Карту сокровищ даже есть, и глянь. Блин, доспехов у тебя жалко нет. Ну, я тебе ничем не могу. Ладно. У меня здесь вроде как задания были. Давай посмотрим, что.
Даже, может, не совсем задание. А, нет, это места, да? Талберт. Вот у меня есть задание. Это мне надо выйти... А, ну выход здесь только, да? Good health to you. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. All right, I'll see what I can do. Could do with a bite to eat. Вот. Так, продолжаем, ладно. В общем, мне надо найти... Надо подойти к пану этому, да и с ним поболтать. Потому что просто так меня отсюда не выпустят. В прошлый раз я где-то... Ты конюх? Ты не конюх? А где конюх? Ты стражник. Тут вообще никого нет. Ну, по идее, ты же здесь работаешь, дядь. Ладно, я тебя понял. Стражник. Где-то я здесь его увидел в прошлый раз. Ну, то есть в заставке. I feel quite hungry. Где-то здесь. Это на частной территории, я понял. Так. Оп-оп, не надо мне. Взламывать замки мы еще не умеем. Да и не будем. Так, тут рихнется. Тут... Че, мне не скажешь, что я на частном? Странные вы. Где у вас тут пан там? Пан президента, а? Где вы? Погляди, что тут есть. I feel quite hungry. Так. Да господи, Адена, вот уже ты меня это самое, а? Все, что ли? Так, тут нет. Пан-то где у вас, а, господи? Может быть, мне со Стефаной поболтать? The Lord save you. What do you need? I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle?
is it? My lady, I know you have a good heart. I can't live with the thought of my parents being left in the mud to be food for stray dogs. How can their souls find peace until they rest in hallowed ground? Да что за говно тут Dear происходит, boy, читерское? you'd risk your own life to give them a Christian burial? My heart goes out to you. I will do what I can to help, though I'll tremble in fear until your return. But what can I do? If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Well, they'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujitz, to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. And where can I get the armor? At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Thank you, my lady. I must go now. Спасибо. Так. Hey! What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg soldier? Not quite, Henry. Just look at you. Oh, I see. Well, thanks. Все, ладно, пойдем искать доспех. В принципе, да, я где-то... Так, это где у нас там? Я понял. Хорошо. Еще лучше, знаешь что? Если бы ты мне в лошадь дал. Скорость 31, вместимость 236, смелость 13, выносливость 300. Не, ну это похуже. Вот это вот поскоростнее, да, но она не смелая. О, смотри, это моя, да? Типа я могу... Это моя лошадь. Я же на какой-то прискакал, да, на тыре, так что все, понял, что, да, это моя лошадь. Вот так вот. Так, блять. Ладно, допустим. What do you want? You've no business here. Я сейчас только что офигел от того, как ты это сделал. Ну, допустим. Так, ладно, погнали. Спасибо, что за ним ухожу. Постой-ка тут. Да, если честно, мне бы, блин, мои доспехи обновить. Ими не очень все хорошечно. О! До свидания. А если вы куда-нибудь хотите прокрасться, убедитесь, что вас никто не видит и не слышит. Да, меня никто не видит и не слышит, наверное. Давайте отмычки нет, хуёво. Несколько стрел возьмем. Давай-ка наверх. О, лук.
мое. Если вы воруете, убедитесь, что вас никто не видит. Но даже продать краденое будет не так-то просто. Вам сойдет с рук продажи краденого яблока. Но если вы крадете что-то ценное, и торговцы опознают эту вещь, скоро об этом будет знать вся округа. Старайтесь что-то там делать. Ну, нехуй потому что. Лук это не плохо. Лук это классно. У меня бы вообще не лук, как бы, ты на частной территории, да и похуй на нее. Мне бы рожу свою прикрыть, а вообще поменять бы полностью весь сет доспехов, потому что мой что-то довольно плачевный. Вообще здесь довольно сильно бегаю, топаю и вся такая фигня. Как меня не слышно. Очень сложно. Тут ничего нет. Так а что делать-то, я не понял. Я же вроде на этом месте, да? А, ну мне надо сундук. Я понял. Подожди, пацан. Оно все сильнее рвется, кстати. Я вот заметил, что одежда у меня все хуже и хуже становится. И это неприятно, кстати. Ладно. Вот где я понял. Блин, а? Вот это вот. Конечно. Вообще вот здесь вот поднимаются ворота, да, как я понимаю? Возьми, да это самое, христианский лук, еще один. Но мне два они не нужны. Так, в общем, я понял. Мне сейчас надо найти того челика и купить у него отмычку. И открыть этот сундук. Как-то так. Ты пока стой тут, мне все равно сюда надо будет вернуться. Ворота здесь, это здесь идут. Дядька, отмычку дай, пожалуйста. Ну, если к нему такое отношение, типа, что он, как бы, не в особо в почете, да, то есть есть же за что-то, то есть он что-то такое продает. Интересненькое. Надеюсь, есть там отмычки. If you've got the coin. Остались у меня, вот, кстати, я на... 18! Да ты охренел, дядя, блядь. 18 за отмычку. Ну ты кусок. Ну ты, конечно, и... Ух ты, ё-моё. Стрела плохого качества, да. Пять и 2. Одну жареную утку. 8. Итого это у нас 10 с лишним, да? Еще 5. 5 стерел. А у него только 10. Ах ты писька. Ладно. Давай отмычку тогда, одну. Корзина. Продать еще, значит, сколько? В смысле? Подожди, ты куда стрелы дел? Ты что, даун, что ли, алё, куда?
Так, корзина. Давай мы с тобой поторгуем, что ли, манёху. Let's have a word about the price. Aye. Я получаю, да, сколько за это? Forget it then. Ну ты кусок, короче, а? Я с тебя Can we офигею trade? вообще. Дядька. If you've got the coin. Так, ладно, давай мы продадим. Смотри, сначала я продам тебе стрелы, все продам. Не надо, оно у меня. Одна утка. Вот эти стрелы все. $14, да? Так, 8. И сейчас я ему одну стрелу дам, да? Одну. Вот, 9. И сейчас мы насторгуем ему на 10, да? На все. Давай мы с тобой сторганемся на все 10. Can we do something about the price? Naturally. Вот как-то так. What about this? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. What about this? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Ты охреневшая скотина. Aye, that would do it. Ну, вообще очень классно сделано. Так, 11 у меня. Блять, у меня 11. У тебя не спавнятся они, не? Can we trade? Как стоит торговать, если у тебя, блядь, денег нет? Так, я понял. Что ж делать-то, а? Ай. Чувак, дай денег. Эх. Так, а ты у нас кто? Весенний. We can always come and take shelter here at the castle. Anyway, you said yourself you don't believe a word Vilma says. Stop working yourself up. Was there much in it? Half a dozen groschen and Just to have a laugh. But not a soul anywhere. That's a piece of good fortune then. We ought to celebrate. Блин, я даже не знаю, как из этой ситуации выходить. Мне нужны деньги, у него их денег нет, а больше тут торговцев нет. Хотя вообще есть же вот, да, пойдем к ней. Так, ты крестьянка, да? Ой, я могу тебя взять, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Классно. Что здесь тарелки не хватает, а то я помню, в Скайриме такая хуйня вечно. Так, здесь украсть. Украсть мы не будем. Все у тебя тут украсть, да. Ладненько. Так, слухай. Поговорить. Сколько у тебя денег? Сейчас по карману вообще придется лазить, наверное. Ого, у тебя 20-ка. Это ты неплохо засела. Спасительный шнапс могу я прям сразу. Так, 6 она мне дает. Жареную утку я тебе не отдам. И давай-ка мы с тобой сейчас еще поторгуемся, и ты мне дашь немножечко больше. Мне надо хотя бы на 2 побольше. Ну, чтобы типа ровное I'd like to количество. discuss the price. Aye? Так. Типа, давай я тебе дам меньше за нее. Давай-ка ты мне дашь 6,5. What do you say to this? We're getting there. Just drop the price a bit more. Что ты какая? Ну вот ты мне 6,2 предложил уже, да? Давай 6,4. See now, I knew we'd come to an agreement. Спасибо. Все. Теперь берем отмычку. И сразу же ее ломаем, да? Блин, мне, наверное, надо будет засейвиться, что ли, перед этим. Но я шнапс не буду пить, я лягу посплю, наверное, на часок. Благо, кровать недалеко. Can we trade? If you've got the coin. Мне нужна отмычка. Да ты погляди на себя, а, мудак. Ну, я думаю, нормально все будет, да? Одно. Все, у меня есть отмычка. И давай-ка мы с тобой торганемся. Я тебе 15 за нее дам. Пошел ты в жопу с 18. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Давай-ка ты пойдешь лесом. Он согласен на 18,2. Я тебе говорю 15,2. Since it's you. You're a right pinch purse. Не-не-не, давай. Ладно, давай за 16 хотя бы. This is a waste of time. Не, ну чё ты... Сука. Ну в смысле? Не, а как так-то? Блин, а какой-то кусочек металла, блядь, за 18. Да ты охренел, что ли? If you've got the coin. Я видел там костюмы за 30-ку. 2 отмычки как костюм. Ты охренел, что ли? Я так последние гроши даю. Sure, why not? Тут, то там. Давай нахер за 16 хотя бы, понял? Agree? Well, a little more and we'll call it a deal. И да чё вот это вот такое ты мне сейчас тут? Ладно, за 17.
Finally, a reasonable sum. Разумная цена. Конечно, разумная. Разум меня, значит, вот и разумная. У меня один, да? 1 грош. Офигеть. Все, сейчас надо немножечко поспать, чтобы засейвиться. Потому что, мне кажется, я ее сейчас всру так всру. Нет, это не здесь. Казалось, что там квест новый появился. Лайка подрыхаем. Блин, я одежду не снял, правда. Ну, я всего на часик. На часик, да. Начать. Через час полный это полдень. Замечательно. Так, все, вставай. Игру я засейвил. Теперь что можно и ломать отмычки. Так, это у нас тут, да? Не надо мне тут. Так, очень легко. Давай посмотрим. Угу. Так. Помощь. Чтобы вскрывать замки, у вас в сумме должна быть хотя бы 1 отмычка. Хотя лучше иметь 1 или 2 при запасе, потому что это от использования они снашиваются и в худшем случае могут сломаться. Вы начнете вскрывать замок, удерживая U напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма, на который вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. После этого вы должны использовать отмычку на B, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то же время вы должны поддерживать положение отмычки относительно поворачиваемого механизма. Так, вращение относит отмычку от уязвимого места. То есть в этом же месте, да, вот типа относительно. Угу. Так. Ну, бля, я мастер вор. Все дела. Кольчужный воротник. Легкий подбитый доспех. Перчатки охотника. Панцирь. Койф. Красный. Это жесть. Вообще, конечно, это очень люто на самом деле, то, что я вот так вот сделал. Они же меня, типа, мне кажется, нож краденое все, блядь. Ну, была не была. Так, кольчужный ворот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вроде как все, да? Старые сапоги. И что, у меня типа не видно, что ли, так? То есть ты хочешь сказать, что меня не заметят? Ну давай попытаемся. God be with you.
I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone... Hey! Open the gate! Нормальный чувак. Открывайте ворота, я пошел. Ну, классненько, чё сказать. Покинуть замок, отбериться до скалицы. Так, это мне вниз и... Получается туда, да. Тоже у меня. Ну, за мной теперь хоть никто не скачет. То хорошо. А вот интересно, если здесь бродить по лесам, да, по каким-нибудь, ну или что-то типа у этих же воинов, которые нападают на это, есть же где-то лагерь свой. И тут если бродишь и тупо наткнешься на него. На их не лагерь, мне кажется, это просто, явно не захочешь этого. Давай сначала сделаем то, что надо, а потом уже будем дополнительно квестами заниматься. Так, я туда бегу, что-то мне кажется, что я не туда побежал вообще. Да нет, хотя бы туда. Просто когда ломился от этих чудиков, я даже не понимал, где я нахожусь. Лагерь. Вот они, безголовые. Задание выполнено, беги. Возвращение домой. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Looks like they've already gone.
Если там даже кто-то есть, у нас вроде как стелс тут есть. Надеюсь, он тут неплохо работает. Ну, и мне игру, в принципе, засейвили довольно неплохо. Так, где? Там, что ли, я где? А, нифига себе, далековато, блин. Ну ладно. Сушеные грибы, хлеб. Мужик, оно тебе уже не надо, понимаешь? Я как бы не сам. Так, там какой-то мародер. Но он один, поэтому я думаю, мы его напинаем в случае чего. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Yeah. Curse it. Ты понял, с кем ты, блядь, связался? Чмошник, блядь. Вот это я возьму, кстати. Сандалии и твои вот эти штучки, да. Все довольно неплохо. Так, у меня все остальное есть. Потому что меч пана. Что такое? А, типа он окровавленный, я понял. Перчатки охотника нет самые. Просто. Они не ворованные, ты глянь. Мне говорит, что вообще ничего не ворованное, да? Хорошо. Это хорошо. Крендель, груша. Ну, в принципе, если они поодиночке, да, то есть, ну, в принципе, как бы можно им навалять. Ну, если их, конечно, дофига, то тут как бы уже, типа, увы. Я думаю, надо все собирать, потому что, ну, типа, мне все равно деньги нужны, как бы, да, но чего это стоит. Да, конечно, люто. Мне нравится еще такое, типа, это... Они спалили, да, полностью наш город, и сразу дождик такой пошел. Типа, все закончилось. Даже и гроши у пацана есть. Да, все забирай. И хрен ему оторвет тоже. Топорчик у нас есть. Я так понял, даже вариативность оружия есть. Да, я бы хотел с копьем походить. Типа на дальней дистанции. Хотя бы глянуть как это. Там кого-то повесили даже. Углежок. Ну, углежок. Что ж поделать-то? Успели они убежать. А, он уголь хотел увезти, да? Да, конечно, неприятно это все. В этих кустах сидит какой-нибудь дядька. Я хоть еды найду себе. Что-то очень страшно. Hey! Тормози, ты кто? Тормози, дядь. Сука, тормозили, я стрелять буду.
подожди только. Стрельнул, блядь. Ладно, минус стрела, минус рубас. Ну фиг с ним. Без него выживем. Так, в город нам есть смысл заходить? Ну, если только облутать кого-нибудь, то да, в принципе, давай вот зайдем. Тут я, наверное, выйду как-нибудь, если что. Ну, хоть не всех пинать пришлось. Тут он всех обобрал. Ой. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. You call that? Так, отдыхаем, отдыхаем. Go perdele. Fucker. Не, ну, по идее, боевка здесь прикольная, да, то есть к ней можно будет, она неплохая. Давай уже, текай. Что ли? Возьму-ка я твой топор. Мишка. А что я тебя лутать не могу, да? Ну ладно. Факел, это неплохо. Честно сказать, серьезно, против одного здесь боевка нормальная. Ну, не в кулачном, конечно, бою, да, ну типа, нет, ну тогда вот, когда я с этим дрался, у него какой-то триггер стоял, то есть его очень сложно было победить в плане того, что он как бы, у него хилов было очень много. Так, а тут закрыто, до этого не смогу попасть. Давай зайдем сюда. Ну что добру пропадать, да? Конечно, это... Блин, а у меня перевес уже, да? Да, у меня достаточно сильный перевес. Давай тогда, знаешь, что я выкину? Выкину я... Сандали. Одену. А вот старые сапоги я, наверное, выкину. Потом по весу, где по весу смотреть? Вот я один топор выкинул. Правда, он стоит много. Факел выкинул. Пока нормально, да? Вот повязку я возьму, морковь, в принципе, ладно, еды у нас хватает. Ладно, закрывать мы ничего не будем. Бля, мне просто какой-то медведь бежит. Ну все. Были. Ну, на его месте я бы офигел. Слушай, вот такая задница. Твою родную деревню сожгли. Родителей убили, друзей убили. Девушку тоже убили. Все, просто. У тебя нет ни дома, никого из знакомых, ничего больше. Была жизнь. И нет. Я хоть так я смогу там быть.
пути. Где-нибудь. А, ну да, я по там же, где и зашел, наверное, смогу зайти туда, да? Ладненько. А это не здесь-то, да? По-моему, тут как раз насиловали эту девку. Да-да-да, вот оно прям то самое место. Я не знаю, кстати, я вот не понял. Они когда за мной побежали, вроде бы она свалила, потому что мне дали как бы достижение за то, что я как бы ее спас. Поэтому, наверное, она жива, что ли? Нет? Не знаю. Я не знаю, как они оттуда вылезли. Мне кажется, он что-то наваливает на туре этот пан. Потому что вот из такой жопы вылезти просто невозможно. Причем против такого войска вообще не понимаю. Хотя вроде бы как он. Ну, может быть, он нам сказал, чтобы мы не... нас там оставил. Типа, мол, сказал, что приглядывай за ним. Только для того, чтобы... Ну, мать вашу за ногу. Только для того, чтобы как бы я не шел по следу ни почему, да, и не нашел как бы улики против него. Ну фиг его знает точно. По истечении какого-то времени она восстановится. Не? Может сюда кто-нибудь верит нас. Как тут подать-то, да? А, ну здесь вот еще ворота есть. Давай к ним тогда. Чего же мне коня не дали с собой взять, а? Это очень жалко. По идее, даже если у этих войск нет никакого место, да, то есть точки свои, они могли вот это все занять. Чего уже все отвоевывать? Узнал. Ну, как бы, знаешь, я узнал, что здесь он когда-то был, наверное. Потому что сейчас тут, по-моему, уже ничего не осталось. Было бы клево, если бы оно восстанавливалось. То есть, например, ты через некоторое время, да, приходишь, тут уже что-то это, какие-то люди что-то делают. Потом, оп, более-менее оживать стало. В городе-то еще больше, наверное, этих воров, которые... Да господи, тут все заперто. Как мне туда попасть-то? Это вот этот вход, получается, да, остался только один. И по идее, блядь, я вот это все убегал, хотя мог вот здесь. Ну, кто же знал, блядь. Ладно. Вообще... А, ну хотя они, наверное, закопаны будут. Так, тут кто-то лежит.
Вот здесь мы все-таки зайдем. Это неплохо. По весу у меня там более-менее все в порядке. Слушай, ну ты... Hey. What do we got here? Enter. Что за что? А, ты сдался. Give up your weapon, and you can go. What's to be done? А, вот это лютое поле боя, конечно. Тут вообще все сразу. Пристав даже, да. За мной гонялся главное тогда. Да, это, конечно, все печальненько. Шатко. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me. Это немец, что ли? Тогда на хлеб за 2 гривны возьму. Так. Подожди, а почему я это краду? По идее, я не хотел это красть. Why? Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. I'll take this as a keepsake to remember you by, my dearest. А где друганы мои? Эх, ладно. Вот просто вот представьте вот такое вот, да, то, что ты идешь просто и смотришь на трупы своих знакомых, да, на все такое, просто я не знаю. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him.
first, I have to find a shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Лопата. Мне очень нравится, что там здесь собака лает. Сколько же здесь трупов-то, господи, а? Лопата. Тут собака лает, значит лопата где-то здесь, да? Всё. Тут живой, по-моему. А он на кого-то нападает. Подожди, ты где? Чувак, я бегу. Я только немного туповат. Я не могу понять, где вы. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Vishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt. And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Это, я так понял, один из нашего сгрувания, да? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. Could you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it, anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale.
Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that... And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or you would end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Easy there, boy. You know me. You're a good man. Ого. Свидание. Да что я тут нашел? Так, ладно. Где ты? Ладно, тебя выбирать мы тоже не будем пока. Подлипый, да? Уже все хлам просто. А нашу хату вроде не тронули, да? Она вот целенькая. Скалендул, ты глянь. А, они остались? Ничего себе. Ну вы жесткие, конечно. Но у меня лопата, да, надо дофига. 4 аж. Так, знаешь, что я сейчас сделаю? Я, наверное, еще что-нибудь выкину. Топор. 10 стоит. Не хотелось бы его. Конечно. Так, доспехи. У меня же еще есть кожаный. У него 3 деф, а у этого 1. Я, наверное, вот этот одену. А вот этот я, наверное... Блин, он 29. Нет, его я не выкину. Его я явно не выкину. Залатанные эти штанцы узкие, оливковые они. Наверное, так оденусь лучше, да? Но их тоже, в принципе, продавать бессмысленно, слишком дорого. Факел. Давай я факел вот этот выкину. 1. 1. Да, спасибо. I feel quite hungry. This is a good place. You're gonna like it here. Так, а мне надо типа экипировать, что ли, да?
Что собаки? So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye. Cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Так, ну ему надо делать атаку и отбегать от него, потому что он своим дрыном. Да, ты прикинь, что он делает? Меня сзади подперли, бля. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like типа я его не мог победить, да, по идее? It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know.
I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Миша, дайте мне меч. Ух ты, ёбаный. Да ну хватит, ну где я? Я не вижу ничего.
Так я ж все их убил. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Я что-то ничего не понимаю, если честно. Я какую-то хуйню делаю, я не знаю, что делать. Все что? Да я хуею. Вообще не понимаю, что надо делать. Ну ладно. Да, вот, конечно, здесь этим есть некоторые моменты, что типа тебе задания не показывают, да, что тебе надо делать. Тебе вот, показали, да, уровень, там, что тебе нихуя не видно, да, надо кого-то убить. Дальше что делать, хуй его знает. Не, ну с этим пацаном неприятно получилось, что меня зажали сзади. Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Тереза, где мой меч? Where am I?
In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse, but at least the fever's broken. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Talmberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Мельница Ратай стал вашим новым домом. Можете поспать здесь, когда пожелаете, и храните свои вещи в сундуке. Содержимое сундука будет доступно для вас во всех ваших домах и снятых комнатах. Лепешка. Блять. Я долбою. Еще лепешка. И еще лепешка. Ух ты.
Да, густо у меня тут, конечно. Я ему оплачу, я продам доспехи свои. Они нормальные. Типа вот это вот, это грязное, да? Не? Так, а штанцы там мои где? А, вот эти. Вроде бы все, да? Ого, нас увезли. Да. Люто, конечно. Так. Узнаете. В общем, ладно. Я думаю, пока, в принципе, с этим можно закончить. Я так понял, они нам показали название, все такое. То есть сейчас... Don't you start. Oh well, да, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Раз они, типа... показали название, то есть только сейчас закончился, типа, туториал. Ну, не туториал, а вот это вот все. Ну да, на самом деле он длинный, ну, типа, ну, а как еще? Нормально. Почему бы и нет? Да? Вроде бы все неплохо. То есть мне игруха очень нравится. Прям зашла как-то. Дальше некуда. Вот это вот ванилье, наверное, надо выкидывать. Я потом продам. Ладно, в общем, может быть, даже продажами и всем остальным я кадром займусь. А вам всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующих сериях.